त्याला लोक त्रास देणार नाही आणि म्हणून तो विचार करतो पुढं राहून आकाशामध्ये एवढे तारे आहेत, निसर्ग आहे, गॅलेक्सी ऑफ स्टार्स are there. Can I help them build one bungalow and hide? They said men want to go onto the sky because they want to stay. So they will find out wherever you go, they will find out in the sky. Then he wanted to go. Come, in all the earth has lots of water, and they decided that he will go and build his palace under the water, and he will live peacefully with no disturbance. But another God told him, don't go there. Men and women are searching for the treasures. 2000 years, 4000 years का treasure they are searching. So you will be easily found. Then one God which was not famous at all, from the gathering he says, why don't you go and hide into the hearts of men? Because that is where people don't look for you and they will not search. In Hinduism, it is called, according to the Vedas, Parmeshwar Antaryami Nastu. Antaryami म्हणजे तुमच्यामध्ये निवासस्थान करतो. Muslims also have in Sufism a place called where God is dwelling within you is the highest form of realization of God. Christians we have the Holy Spirit, the Spirit of God is dwelling within us. So we become temples of the Holy Spirit. And all the religions speak about God staying within you. Now lately, Vitthal Rakhumai, very famous, we have holiday Ashad Ekadashi. There's one story about Vitthal Rakhumai. They come outside the temple when the Varkaris are going, and one of the cows is fallen down in the well, and they are trying to remove, and they ask everyone help. Nobody helps. They go to the temple and they don't find Vitthal Rakhumai there. Vitthal Rakhumai is on the road. This is how God meets us. Feel the presence of God within us, and that we recognize and we have everywhere. So let God be the Antaryami. Let the Holy Spirit of God be dwelling within you, become your presence, and also God, which is in all the religions mentioned that human is a reflection of God. Let's become aware of this. या अस्तित्वाचं जाणीव करून देऊया आणि मग आपल्या अंतर्यामध्ये प्रार्थना करूया की खरोखरच परमेश्वर आजच्या दिवशी जेवढाही वेळ आपण आपल्या मुलांचा विचार करू आणि आपलं जे फॉर्मेशन आहे त्यासाठी भरपूर जण प्रवृत्त आहेत, ते सर्वांचं आपण ऐकूया आणि आपल्या आत्मसात करूया. लेट्स integrate whatever is happening to us today. Become aware of the Holy Spirit. We make this prayer through all the gods which we believe in, and let the God bless us and also inspire us and inspire all those who are coming for this meeting to give the speeches and also the lessons to be learned. Thank you. God bless you. Open your eyes. Put up your hands and put it on the eyes. And I take this opportunity to welcome all of you to our institute, to our family of St. Joseph High School. That's why the students are representing, staying, the teachers are being represented, and the school is still going on. So school doesn't have a holiday. Okay, so we have told the students not to use particular staircases. Maybe only that we don't have so many washrooms, so we have arranged it accordingly. Fine. So welcome to St. Joseph High School. All of you, please, you also give a clap because we are welcoming very few of us. You will not know. If I get our children, don't worry, they will shout in the St. Joseph style and welcome you very loudly. That's the style is different. So as soon as the teachers also see the decoration, they say, hey, like that. Because we want to give you the best and nothing else. In case you have any difficulties, you can always say. So on behalf of
management. We have 4 priests are there. One priest is Father Diego News. He is not feeling well, so he's there. These days, many are not feeling well. Then there is other one who's called that Justin Mastani, the administrator. He also got serious viral fever. He is also in there. And the third person is Father Husband Butado. He is moving and I am moving. So I am here and he is moving and seeing all the other things. So on behalf of all 4 of us and also our teachers of the pre-primary, primary and the high school and all our peers and all our students, I take this opportunity to welcome all of you to our institution. In the first place, can I speak more? No, I'll finish now. Otherwise, she is giving me to speak again, so no need again. So I really invite, I don't know most of you, but still, we have put down the names which we have got and we have welcomed you. So please, each and everyone, welcome. Above all, Madam we saw outside of photograph. So we welcome you especially into our midst because our children are also very happy. If you go around, you will see all the children were putting posters like this and that. Okay, our school, little activities here. So on behalf of our institute, we welcome the Inspector EO, Education Officer, into our midst, Madam Vaishali P. So thanks, please clap for her. And all of you, those are come, it seems 13 are there or 15? Those are given, huh? 17. They are supposed to give talk. 17. That's why they are put on this. Okay. So we thank you and we hope you have a very nice day. Also, you will listen, and some of our school also teachers are around here. They will also listen, and on a special day, they will also animate our children. Fine. Thank you so much once again. God bless you. If anything is needed, please let me know. Thank you. God bless. Thank you, Father, for invoking God's blessings upon all of us gathered here and for that welcome speech. On that note, I now request our dignitaries, Dr. Vaishali Veer, Education Inspector South Mumbai, Education Deputy Inspectors, Mrs. Sangeeta Mane, Mr. Gajanan Mandare, Mr. Prashant Mahabole, Superintendent Pay Unit, Mr. Tatya Mali, our Principal, Rector and Manager of the school, Reverend Father Solomon Rahul, our Supervisor of the school, Mrs. Nagar Prabha Rao, to please come up on stage for the felicitation ceremony. We also request Mr. Ganesh Pulsundar, Education Inspector, to please come on stage. It is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Dr. Vaishali Veer Ma'am, Education Inspector, South Division. Dr. Veer is widely respected for her integrity, dedication, and deep commitment to educational administration. With her calm leadership, meticulous approach, and unwavering support for schools across the South Division, she has earned the respect and admiration of principals, teachers, and administrators alike. Her ability to inspire confidence and foster cooperation among educational institutions has made her a guiding force in our division. We are truly honored by her gracious presence with us today.
May I request Reverend Father Solomon Rapol to kindly felicitate Dr. Vaishali Veer. Thank you, brother. We request our supervisor, Teacher Prabha, to felicitate our education deputy inspectors, Mrs. Sangeeta Mane, Mr. Gajanan Mandare. To felicitate our education inspector, Mr. Ganesh Polsundar, and the education deputy inspectors, Mrs. Sangeeta Mane, Mr. Gajanan Mandare, and Mr. Prashant Mahabuli. We are also honored to felicitate. Thank you, Teacher Prabha. We are also honored to felicitate Mr. Tatya Mali, Superintendent. He's on there. We are deeply grateful to also our speakers for generously sharing their knowledge and insights on the various topics for today's principal meeting. Thank you to our speakers as well. I now request our Education Inspector, Dr. Vaishali Veer, to say a few words. Good morning, Madam all. Very warm welcome for our this academic year's annual meeting with all principals and headmasters. On behalf of Department of Education, I would like to thank Father Solomon and his entire team from St. Joseph High School for being so gracious to allot this space and a warm welcome and everything that they have been doing today. So thank you, Father, and entire team of St. Joseph. Again, I take this opportunity from department to welcome my colleague Ganesh Kulsundar sir, who is Education Officer Scheme Mumbai, Brahm Mumbai, and again my colleagues Mahabuli sir, Mandare sir, Gajanan, Mane madam, and entire my Samagra Shiksha team, all my esteemed team members from the various committees, I would say, because we have training committees, we have different subject experts, and then we have all my leaders of school, like all my principals. आणि आपण सगळ्यांना कल्पना आहे की आपण नियमितपणे बरीच कामं करत असतो, परंतु ह्या वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्याला दरवर्षाप्रमाणे आपण एक वार्षिक बैठक आपण मुख्याध्यापकांची घेत असतो आणि त्या अनुषंगाने थोडा उशीर झाला. आपल्याला साधारण जुलैमध्येच घ्यायची होती, परंतु 2 वेळेस ही मीटिंग आपल्याला रिस्केड्यूल करावी लागली काही अपरिहार्य कारणांमुळे. त्यामुळे आजची मीटिंग आपली होत आहे, परंतु आय हॅव नो डाऊट की तुम्ही सगळ्यांनी तुमचं अकॅडमिक इयरचं प्लॅनिंग एकदम छान केलेलं असेल आणि तुमचं नीड बेस असेल.
दरवर्षी आपल्याला कल्पना आहे की तुम्ही सगळे मुख्याध्यापक हे शाळा प्रशासन आणि शालेय शिक्षण विभाग याच्यातला महत्त्वाचा दुवा म्हणून सर्व तुम्ही मुख्याध्यापक काम करत असतात आणि तुम्ही शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ती शाळा जी आहे ती आपण सर्वच त्याचं व्यवस्थापन बघत असतात. तुमचं म्हणजे शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणजे थोडं आपण म्हणतो की काटेरी मुकुट असतो की तुम्हाला एकीकडे डिपार्टमेंट ऐकायला लागतं, दुसरीकडे मॅनेजमेंट असतं, तिसरीकडे पेरेंट्स असतात, चौथीकडे मीडिया असतो आणि अजून सगळे स्टेकहोल्डर्स जे आहेत हे सगळेच असतात. तर या सगळ्यांच्या समन्वयाने काम करताना तुमचं पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ हे जे आहे ते खूपदा काय होतं बॅलन्स करायला थोडंसं चॅलेंजिंग होतं. आणि ह्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये ॲज अकॅडमिक लीडर किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लीडर म्हणून तुम्हाला जेव्हा काम करायचं असतं तेव्हा तुमच्या पण कपॅसिटी बिल्ड होणं खूप आवश्यक असतं. आणि ह्या अनुषंगाने आपण 9 आणि 10 तारखेला जूनच्या आपण काही ठराविक प्रिन्सिपल्स बरोबर आपण एक वर्कशॉप घेतलं आणि कपॅसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रिन्सिपल्स घेतलेलं आहे. मोस्ट ऑफ यू वेअर पार्ट ऑफ दॅट, पण जे नव्हते त्यांनाही मिस करायचं कारण नाही, कारण आज आम्ही त्यातले काही महत्त्वाचे टॉपिक्स जे आहेत ते आम्ही कव्हर करणार आहोत. सो दॅट काही जणांना त्याचं द्विरुक्ती होईल आणि काही जणांना त्याला नव्याने हे विषय कळतील. तर ह्या अँगलने आपण आजचा दिवस डिझाईन केलेला आहे. त्यामुळे जे विषय आपल्याला शालेय कामकाजामध्ये युवराजपासून म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला अनेक विषय आहेत की ज्याच्याबद्दल नवीन नवीन GRs येत असतात, नवीन गाईडलाईन्स येत असतात आणि मग तुम्ही स्कूल प्रिन्सिपल म्हणून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहीत असणं आवश्यक असतं. आणि यासाठी आपण आजचा दिवस जो आहे तो डिझाईन केलेला आहे. तर याच्यामध्ये साधारण आपण 14 सत्र जे आहेत ते 14-15 स्पीकर्स आमचे आहेत सगळे जे बोलणार आहेत. त्याच्यामध्ये ऑनलाईन पोर्टल्स सगळे आहेत, युडायस आणि सर्व प्रणाली आणि तुमच्या सर्च मान्यता, तर ह्या सगळ्या विषयांवर तुम्हाला सगळ्यांना त्याचं सिग्निफिकन्स काय आहे त्याच्याकडे तुम्ही बघणं कशा पद्धतीने गरजेचं आहे, हा एक भाग आहे. सेकंड आहे तुमचं PGI इंडेक्स इम्प्रोव्हायझेशन. युडायसचा इम्पॅक्ट जो होतो तो आपल्याला PGI परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स जे आहेत त्याचं इम्प्रोव्हायझेशनमध्ये आपल्या सगळ्यांचा रोल काय असणार आहे. आणि त्यासोबतच प्रशासकीय विषय आहेत ज्यामध्ये तुमचे जे प्रस्ताव डिपार्टमेंटला येत असतात, अगदी विद्यार्थ्यांशी रिलेटेड नावजात बदलापासूनचे प्रस्ताव असतील, ते इतर अनुदानाचे खर्ची असेल, पगार असतील, शालात असतील, हे सर्व विषय पीएफ पेन्शन सगळे जे काही कर्मचाऱ्यांशी रिलेटेड तो एक विषय आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या आमच्या ज्या शाळा भेटी होतात आणि यावर्षी आपल्याला 100% शाळा भेटी आणि वार्षिक तपासणी जी आहे शाळांचं 100% सर्व शाळांचं करायचं आहे. मग त्याचं आपल्याला तयारी तुम्ही वर्षभरासाठी कशी करायची आहे हा एक भाग असणार आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या शिक्षकांच्या समित्या ज्या आहेत, आयडॉल शिक्षक आहे, विषय समित्या आहे, विज्ञान समित्या आहे, त्यासोबतच ह्या सगळ्या समित्यांचं कामकाज आणि तुम्ही सर्व शिक्षकांना म्हणजे आता मला एक गोष्ट प्राधान्याने जाणवली की राज्य राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारासाठी जेव्हा मी मुलाखती घेतल्या तर त्यावेळी शिक्षकांना माहितीच नाही वॉट शुड बी देअर रोड मॅप इन प्रोफेशनल जर्नी. तर हे सगळं खूप डेलिकेटली तुम्हाला सगळ्यांना बघावं लागणार आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही तुम्हाला गायडन्स करणार आहोत. तर विविध समित्या, तुमचं कामकाज, त्यानंतर सर्व योजना ज्या आहेत विद्यार्थी गटाच्या त्या सर्व योजना आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी आहोत. कुठली त्या योजनांची आपल्याला शालेय स्तरावर कामकाज करायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला फुलसुंदर सर गायडन्स करणार आहे. त्यासोबतच नवभारत साक्षरता अभियान हा एक महत्त्वाचा केंद्र शासनाचा उपक्रम आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की NEP 2020 नंतर आपल्याला 6वीच्या वर्गाला नवीन अभ्यासक्रम आलेला आहे आणि नवीन अभ्यासक्रम आल्यानंतर तुमच्या सर्वांच्या शाळेमधल्या शिक्षकांचं प्रशिक्षण तुम्ही पाठवलं असेल, बरोबर आहे. तर नवीन कॉन्टेंट काय आहे आणि त्यामध्ये प्रशिक्षणामध्ये शिक्षकांना दिल्यानंतर मुख्याध्यापकांची भूमिका काय असायला हवी याच्यासाठी जे पण आपले स्टेट लेवलला ट्रेनिंग घेऊन जिल्हा स्तरावरचे ट्रेनर्स आहेत त्यांच्याबरोबरही आपण थोडं संवाद साधणार आहोत की तुमचा रोल ह्या NEP 2020च्या एक्झिक्युशनमध्ये ॲट क्लासरूम लेवल तुमचा रोल काय असणार आहे. तर तो एक पार्ट आहे. त्यानंतर स्काउट गाईडची नोंदणी आपल्याला कशी करायची आहे, काय करायचं आहे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध आणि त्यासोबतच आपल्याला IED म्हणजे स्टुडंट्स CWSN जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला अकॅडमिक प्लॅनिंग कसं करायचं आहे आणि त्यासोबतच वेतन पथकाचे जे महत्त्वाचे विषय आहे अगदी तुमचे नियमित
शाळात बिलांपासून वेतन देयकांपासून ते तुमचं रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन असतील त्यासोबतच सर्व नोंदी ज्या आहेत सर्व्हिस बुक आणि पेन्शन प्रकरणं आणि त्यासोबतच PF आहे आणि त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे थकीत वेतन देयकाचं तर याच्यावर आपण बोलणार आहोत आणि शेवटी एक मुख्याध्यापक म्हणून तुम्ही SS कोडमधल्या ज्या तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे परंतु काही मुख्याध्यापक नव्याने दरवर्षी कोणी रिटायर होतं आहे कोणी नवीन ॲड होतं आहे कदाचित तुम्ही मागच्या वर्षी टीचर्स रोलमध्ये असेल तर प्रिन्सिपल म्हणून आल्यानंतर काय रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात SS कोडमधल्या तरतुदीने मुख्याध्यापकाच्या भूमिका काय असणार आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शाळा विकास आराखडा या सगळ्या कॉन्टेक्ट हे घेतल्यानंतर की SDP किंवा आपल्याला स्कॉफ आलेला आहे त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आपल्याला गुणवत्ता वृद्धीसाठी आणि आपल्याला तुमच्या शाळेच्या विकासासाठी तुमचा वार्षिक आराखडा लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्म हे गोल्स सोबत ठेवून तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचं वार्षिक नियोजन केलेलं असेल आणि त्या ॲग्री आपण आजचा पूर्ण दिवस जो आहे तो त्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत तर यामध्ये आमची सर्व टीम जी आहे जे जे विषय बघत आहेत सर्व माझे विषय साधन व्यक्ती आहेत रिसोर्सेस आहेत आणि त्यासोबत त्यांच्यावर बसलेले माझे सर्व सहकारी आहेत यांचे प्रत्येकाला आपण अलॉटमेंट दिलेले आहे दिस विल बी इंटरॅक्टिव्ह तुम्हाला कुठे अडचण असतील तर फील फ्री टू करेक्ट परंतु एन्श्युअर करा की याच्यामधल्या जास्तीत जास्त उद्देश जो आहे आपल्याला या वर्षाचे महत्त्वाचे 3 गोल आपल्याला ते जे घ्यायचे आहेत ते म्हणजे आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं आपल्या प्रत्येक मुलाचं ॲकॅडमिक एक्सलन्स जे आहे ते एक्स्ट्रा माईल आपल्याला चालायचं आहे तुम्ही जर हॅविंग युअर लिडरशिप इन युअर स्कूल इन 25-26 आणि इन 26-27 ह्याच्यामध्ये तुमच्या शाळेमधल्या मुलांचा गुणवत्ता विकासासाठी तुमचे काय उद्दिष्ट होते मागच्या वर्षी त्याच्यापेक्षा तुम्हाला यावर्षी कशा पद्धतीने बेटर करायचं हा एक महत्त्वाचा भाग सेकंड आहे आपल्याला आपल्या जिल्ह्याचा PGI इंडेक्स इम्प्रोव्हायझेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपल्याला सगळ्यांना टीमवर्क म्हणून करायचं आहे काय आहे काही नाही याच्यावर तुम्हाला गायडन्स मिळेल आणि थर्ड असणार आहे आपल्या सगळं शाळेचं आणि प्रशासनाचं हँडहोल्डिंग जे आहे हे स्मूथ होऊन कुठल्याही प्रकारची अडचण न येता कुठलेही हर्डल्स न येता कुठेही काम कुठल्या कारणाने थांबू नये याच्यासाठी स्मूथ आपलं कामकाज कसं चालेल याच्यासाठी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत अपडेटेड त्या तुमच्याबरोबर शेअर करेन या नोट्ससह मी तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा डिपार्टमेंटच्या वतीने डिपार्टमेंटमध्येच स्वागत करते आणि तुमच्या सत्रासाठी नमस्कार धन्यवाद आज मी सरांना विनंती करतो की त्यांना त्यांच्या शाळेबद्दलचं मनोगत व्यक्त करायचं आहे प्लीज सर Thank you, madam, for briefing us on our program for today and for your encouraging words. May I now request our dignitaries to please take their seats in the audience. Before we proceed with today's program, allow me to share a few words about St. Joseph's High School, Vadala. Founded in 1917, our institution has been serving the educational needs of the community for 109 years. Guided by the Salesian philosophy of St. John Bosco, we strive to nurture young minds through academic excellence, moral values, discipline,
compassion, and service. Our motto, Ad Maiora Natu Sum, we are born for greater things, continues to inspire every member of the Josephite family. One of the greatest strengths of our institution is our Past Pupils Association, whose generosity and commitment have transformed the lives of countless children through midday meals, scholarships, and educational support. They've made significant contributions to our infrastructure by installing smart TVs in every classroom and the LED screen in our school auditorium. Our Eco Club actively promotes environmental awareness through tree plantation drives, waste segregation initiatives, plastic-free campaigns, and programs that encourage sustainable living among our students and the wider community. As a school committed to inclusive education, we provide fee concessions and financial assistance to students who are unable to afford the full cost of education, ensuring that no child is denied the opportunity to learn because of financial hardships. We are also privileged to host Fantosh, a holistic wellness initiative dedicated to children with special needs and their families. Our commitment to student well-being is further strengthened through general health and dental checkup camps conducted by our former students and medical professionals, with dental services offered at a highly concessional rate for our children and their families. At St. Joseph's, education extends beyond classrooms. We observe important national and social awareness programs such as Career Guidance Program, not only for children of our school, but also invitations are sent out to neighboring schools. Peace education, women equality initiatives, constitutional values, environmental awareness, and other significant commemorative days foster responsible citizenship and respect for diversity. During our Christmas symposiums and Children's Day celebrations, our students participate in meaningful outreach programs, thereby learning the values of compassion, generosity, and social responsibility through action. I would also like to warmly invite all school represented here to participate in our upcoming Josephite Festival, which will be held from the 8th to the 10th of October 2026. The festival celebrates talent, creativity, and healthy competition through a wide range of literary, cultural, and artistic events. We would be delighted to welcome your students and look forward to your enthusiastic participation. Before we conclude this introductory segment, I would like to express our sincere gratitude to our Rector, Manager, and Principal, Reverend Father Solomon Rapol, for personally overseeing every aspect of the arrangements for today's principal meeting. His meticulous planning and constant support have made the gathering possible. We thank him wholeheartedly for his dedication and care. Once again, I extend a warm welcome to all our distinguished guests, respected principals, headmasters, and AHMs. May today's meeting be fruitful and inspiring. Thank you. We had yesterday a guidance seminar by Dr. Saida Jamuri and also by Father Joyston Macharan, and it was very nice. We invited 7 schools. 1 school couldn't come, 6 schools came, and our students, we had a beautiful session for them as guidance seminar for the whole year. We have many activities like that within the schools. St. Joseph Festival, which he has said, it's for 3 days, and every year we have been organizing from the centenary year onwards. This is the 8th year we are organizing it, and in this organization about 60 to 70 म्हणजे 70 ते 80 शाळा पण येतात
आणि वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन घेतात आणि भाषा काळजी करू नका, मराठी पण ते बोलू शकतात, इंग्लिश पण बोलू शकतात. तर ज्या ह्याच्यामध्ये विषयामध्ये तुम्हाला भाग घ्यायचा असेल तर घ्या. रजिस्ट्रेशनसाठी आम्ही तुम्हाला पाठवू इन्व्हिटेशन. ज्या कोणाला यायचं असेल ह्या प्रोग्राममध्ये या, कारण हे चिल्ड्रन ओरिएंटेड प्रोग्राम आहे. 3 दिवस, 1 दिवस कार्यक्रम संपत आला की सर्व प्राईज डिस्ट्रीब्युशन तिथेच, सेकंड डे पण तिथेच, थर्ड डे पण तिथेच. आणि खूप चांगलं आहे कारण कॉम्पिटिशनमध्ये आपले मुलं पुढे येतात, संगीतमध्ये येतात, डान्समध्ये येतात, क्विजमध्ये येतात, सर्व काही त्याच्यामध्ये आहे. तर आपण त्या प्रोग्रामसाठी आपण येणार तर आपलाच फायदा होईल. यू विल बी द बेनिफिशरीज बिकॉज आर चिल्ड्रन will compete with one another. Since I have come also, I have been encouraging Don Bosco, St. Joseph Institute children to take part. We have 1,450, but our children who are taking part are more than 1,000, so that we also our children benefit by the competition and teachers preparing for that competition will benefit. So you can come for that as well. There is many peace programs also we organize on a good scale. And also we have our annual day also. In case you want to come for annual day, don't bring the whole school. You can come. There are 3 days the annual day is there. So in the 3 days, any one day you can choose. You can keep connect with our schools. I first of all thank God for this beautiful day, and also I thank the Education Office, Madam Vaishali, for choosing our school for this occasion. So thank you for coming to our school. Okay, thank you very much, and God bless you with all these great things. Thank you so much. We invite Sir Maruli to please come on the stage and speak a few words. सगळ्यांना नमस्कार. मी मराठीमध्येच बोलेन. आज सेंट जोसेफ या शाळेमध्ये येऊन अत्यंत आनंद झालेला आहे सगळ्यांना. त्यात मीही अपवादित नाही. सरांनी खूप चांगली सोय केलेली आहे आणि आज हा जो काही हॉल उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि आज सगळे साऊथ मुंबईचे मुख्याध्यापक आमंत्रित आलेले आहेत. शक्यतो सगळ्यांनी काटेकोरपणे पालन केलेलं आहे की बाबा प्रतिनिधी पाठवायचं नाही. बहुतेक मुख्याध्यापक दिसत आहेत, अपवादात्मक एखादा प्रतिनिधी दिसतोय. आज वीर मॅडमनी आल्यापासून गेल्या वर्षी असो ह्या वर्षी असो एक ध्यासच घेतलेला आहे की शाळा आणि मुलं यांचं गुणवत्ता कशी वाढली पाहिजे, मुलांची शैक्षणिक अर्हता कशी वाढली पाहिजे, त्या दृष्टीने त्यांनी नियोजन केलं. यापूर्वी 2 आपले सत्रही झालेले आहेत नवनीतमध्ये, त्यानंतर हाही सत्र झालेलं आहे. आणि सुरुवातीला घेण्याचं प्रयोजन एवढंच आहे की बाबा तुम्हाला टार्गेट काय आहे पुढलं वर्षभर, काय आपल्याला करायचं आहे, टू डूज अँड टू डोंट्स हे आपल्याला माहीत असेल ना तर आपण खूप छान प्रकारे करू शकतो. तुम्ही करत आहात पण त्यात थोडेफार बदल असतील, थोडेफार जर का मार्गदर्शन असेल तर त्यात खूप मोठा फरक जाणवतो. सेंट जोसेफ शाळेसारखे जर का काही ॲक्टिव्हिटी असतील, मी येथे आल्यानंतर मी पाहिलं वार्षिक तपासणी ज्यावेळेस असते त्यावेळेस 3-4 मुख्याध्यापक असतात. मुख्याध्यापक वेगवेगळे बदललेले असतात. त्या मुख्याध्यापकांचं असं म्हणणं येतं की अरे आम्हाला तुमच्यामुळे ही शाळा पाहायला मिळाली, तुमच्यामुळे म्हणजे मॅडमनी असं हे केल्यामुळे तिथल्या चांगल्या ॲक्टिव्हिटी पाहायला मिळाल्या. आपल्याला तेच करायचं आहे की बाबा चांगलं घ्यायचं आहे आणि आपल्याला चांगलं मुलांना द्यायचं आहे. सो दॅट भावी जनरेशन जी आहे ती आपल्याला कशी चांगली सुदृढ म्हणजे वैचारिकदृष्ट्या शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांना चांगलं करता येईल, हा ध्यास जो आहे तो शिक्षणाचा वसा घेतलेला जो वसा आहे तो टाकायचा नाही, उतायचं नाही, मातायचं नाही. या म्हणण्याप्रमाणे आपण काम करूया आणि सर्व डायसवरचे ॲज वेल एज
सगळ्या शाळेचे मुख्याध्यापक आज आवर्जून उपस्थित राहिले. सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो, वेलकम करतो, वॉर्म वेलकम करतो. आणि यापुढे मी आपल्या शाळेचे जे महत्त्वाचे मुद्दे असतात, बघा संच मान्यता हे एक महत्त्वाचं आहे आणि युडायस हे दुसरं महत्त्वाचं आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणजे माझ्या दृष्टीने तर मी आता जे काही माझा 23-24 वर्षाचा प्रवास आहे, मी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला आरसा म्हणतो. आपण आरशामध्ये दररोज सकाळी बघतो, आरशाशी कुणीच कट्टी करत नाही. पहिल्यांदा उठलं की आरसा चालू होतो, रात्री झोपेपर्यंत आरशात बघतो माणूस. तसं मुख्याध्यापक हा शाळेचा आरसा आहे. ती शाळा कशी आहे त्या मुख्याध्यापकावरती खूप अवलंबून असतं. दुसरं गाडीवर पण बनलं जातं मुख्याध्यापकाला. बैल कसे हाकायचे, काय करायचं, हे सगळं. बैल म्हणजे काय तर शाळेतले जे काही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क आहे ते तुम्ही कसं हे करताय हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. बऱ्याचशा शाळेच्या मुख्याध्यापकामुळे किंवा शिक्षकांमुळे खूप विद्यार्थी प्रावीण्य मिळवलेले आहेत. आणि विद्यार्थी कुठलाही असो, मी सुद्धा माझं MPSC सिलेक्शन झाल्यानंतर मी 4थीला शिकवलेल्या शिंदे सरांना भेटायला गेलो होतो. त्यांचं वय त्यावेळेस होतं काहीतरी 90 क्रॉस. 10 बघून रडले. म्हणजे सांगायला तात्पर्य कसं आहे की मुलांनाही अभिमान वाटतो, छाती फुटती. ते रडले म्हणजे आनंद असले होते की बाबा माझा मुलगा MPSC झाला म्हणून. तर शिंदे सरांचं ते वेगळं दरार होतं. तर त्या दृष्टीने तुम्हाला एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे मुलांना घडवायची, मुलांना शिकवायची, त्यांना ज्ञानार्जन द्यायची. आणि ह्याच्यामध्ये जे काही आता महत्त्वाचे मी तुम्हाला 2 सांगितले होते, संच मान्यता आणि युडायस. त्यापैकी युडायसबद्दलचं जे काही महत्त्वाचं सांगायचं आहे त्यासाठी मी आमंत्रित करतोय थर्ड सरांना. थर्ड सर, युडायसबद्दल आपण सर्वांना अवगत करावं. धन्यवाद. परत एकदा मला इथे बोलायला संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे मी आभार मानतो. Thank you, sir. We now hand over the mic to our speakers for the rest of the program. आजच्या मुख्याध्यापक सभेसाठी उपस्थित आपल्या दक्षिण विभागातील सर्व मुख्याध्यापकांचं मी आमच्या शिक्षण विभागातर्फे एकदा स्वागत करतो. आणि आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा जो विषय आहे महत्त्वाचा, आणि जसं सरांनी आता सांगितलं मुख्याध्यापक शाळेचा आरसा आहे, तसाच आपला युडायस हा सुद्धा आरसा आहे. या आरशाबद्दल किंवा या माहितीबद्दल, कशी माहिती बदलली जाते याबद्दल मी आपणास थोडक्यामध्ये मार्गदर्शन करणार आहे. तसा विषय सर्वांसाठी काय नवीन नाही आहे. हा दरवर्षी आपण युडायसची माहिती भरतोच, युडायसमधली माहिती आपण तपासतोच. परंतु अनावधानाने किंवा आपल्या क्लार्कने भरलेला फॉर्म आपण प्रत्येक गोष्टीत न चेक केल्यामुळे अनावधानाने आपल्या काही गोष्टी राहून जातात. आणि मग याचा रिफ्लेक्ट आपल्याला जेव्हा जिल्ह्याचा किंवा आपल्या राज्याचा PGI आपण इंडिकेटर पाहतो, त्या इंडिकेटरमध्ये आपला जिल्हा आपल्याला खालच्या क्रमांकावर किंवा कमी मार्क मिळालेला दिसतो. हे कशामुळे होते? कारण युडायसमध्ये प्रत्येक गोष्ट ही छोटी छोटी आहे, परंतु त्या प्रत्येक गोष्टीची नोंद शाळा स्तरावर केलेली जिल्ह्यावर आपण तपासतो, जिल्ह्यावरची राज्यावर, आणि सगळ्यात शेवटी राज्यावरून केंद्रावर या सर्व डाटा माहितीचं संकलन केलं जातं. आणि मग त्या संकलनावरून आपण कोणत्या रँकमध्ये आहोत याची आपल्याला पोच मिळते. म्हणून युडायसबद्दल मी आपणास थोडक्यात सांगतो. आता युडायसमध्ये युडायस हा का महत्त्वाचा आहे? तर हा डेटा आपल्या भारतामधील सर्व शाळांमध्ये अधिकृत डेटा म्हणून याला मान्यता मिळालेली आहे. म्हणून प्रत्येक शाळेने युडायसमध्ये माहिती भरताना त्या माहितीची नोंद जशी आपल्या शाळा स्तरावर आपण करतो ती तालुका, जिल्हा, राज्य आणि शेवटी केंद्र या मार्गाने ती देशापर्यंत जाते. म्हणून हा डेटा आपल्याला महत्त्वाचा आहे. शिक्षण मंत्रालयामध्ये या माहितीचं संकलन केलं जाते. ज्या शासनाच्या नवीन नवीन योजना आहेत, योजनेची आपल्याला अंमलबजावणी करायची असेल, ध्येय धोरणं ठरवायची असतील शासन दरबारी, तर या डेटाच्या आधारावर ही माहिती आपली ग्राह्य धरली जाते.
विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळेची संपूर्ण माहिती यामध्ये आहे आणि शैक्षणिक नियोजनाचा हा एक आधार आहे, म्हणून UDIS महत्त्वाचा आहे. आता या मीटिंगमध्ये आपण जे मुख्याध्यापक म्हणून आलात, आपली काय भूमिका आहे किंवा आपली काय जबाबदारी आहे, ती आपली पहिली जबाबदारी आहे माहितीची पडताळणी. म्हणजे आपण UDISमध्ये जी माहिती भरलेली आहे ती एकदा आपण पडताळली पाहिजे, त्याला रीचेक केली पाहिजे. कारण UDISमध्ये भरपूर एक 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 छोटे 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 असे भरपूर कॉलम आहेत. तर प्रत्येक कॉलमची माहिती आपण मुख्याध्यापक म्हणून ती तपासली पाहिजे, ती आपली जबाबदारी आहे. दुसरी, अचूक माहिती भरणे. म्हणजे या माहितीमध्ये जी आपण माहिती भरलेली आहे त्या माहितीमध्ये काही चूक होणार नाही याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. कुठे जर त्रुटी असेल तर तिची आपण दुरुस्ती करायची आहे. ही माहिती वेळेत भरायची आहे. हा महत्त्वाचा, सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे, वेळेत माहिती भरणे. कारण आपण दरवर्षी आणि आपल्याला ग्रुपवर आपले सगळे मुख्याध्यापकांचे, जसे आपल्या साऊथ झोनमध्ये 5 वॉर्ड आहेत, 5 वॉर्डमध्ये 5ची वॉर्डच्या मुख्याध्यापकांचा वेगवेगळा ग्रुप आहे आणि प्रत्येक ग्रुपला मेसेज देतो की ही माहिती लवकर भरा, कारण त्याची लास्ट डेट 30 सप्टेंबरपर्यंत असते. म्हणून ही माहिती आपल्याला वेळेत पूर्ण करायची आहे. आणि खरंच पवित्र काम असतं ज्ञानार्जनाचं, ज्ञानदानाचं. आणि मी ही भाग्य समजतो की माझ्या एवढे दोघेही शिक्षक होते आणि त्यांचे इथं जन्माला मिळणं हे भाग्याचं लक्षण असतं. कारण शिक्षक हा खरा 24 तास शिक्षक मला मिळायचं. व शाळेच्या वेळेमध्ये शिक्षक वेगळे असायचे, घरी आले की आईवडील शिक्षक असायचे. असो, आता मी सांगितलेलं सूचनेचं पालन सगळेजण करा. 4च्या चहाच्या ब्रेकच्या वेळेस आपण चिठ्ठी सगळ्यांनी द्यायची. असलं तर देऊ नका, नसले तर द्या, प्रामाणिकपणाने द्या. त्या चिठ्ठ्याच्या द्यायच्या ते माझ्याकडेच द्या, तुम्ही कुणाकडे देऊ नका. आता तुमचा सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे तो म्हणजे लक्ष्मी. आणि आपल्याकडे लक्ष्मीपुत्र आलेले आहेत माई साहेब. ते तुम्हाला सगळं, कारण आपण करतो कशासाठी, रोजीरोटीसाठी करतो ना, पैशासाठीच करतो आपण. मग ते तुमच्या ज्या काही होणाऱ्या थोड्याफार चुका असतील किंवा तुमची थकबाकी असेल किंवा पे बिलामध्ये काही अडचणी त्यांना येत असतील, ह्या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह ते करणार आहेत. मी माई साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी वेतन विभागाच्या समस्या किंवा वेतन विभागाच्या ज्या काही योजना आहेत, ज्या काही त्यांना सांगायच्या आहेत, त्यांना सांगायची आवश्यकता नाही. कारण ते इतके आत्मीयतेने करतात सगळेजण की तुमचं नुसता इशारा का लगेच धावत पळत येतात. कारण ते म्हणतात किंवा नाही, पहिला पैशाचा प्रश्न आहे, कदाचित आमच्याकडे येणार नाही पण तुमच्याकडे लगेच येतील. तर तरी पण तुम्ही वर्षाचं त्यांना इष्टा काय द्यायचं आहे ते द्यावं. माई साहेबांना विनंती करतो की तुम्ही सूत्र घ्यावे. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून सर्वांना. नमस्कार. बरेचसे लोक गेलेले दिसत आहेत. पुढच्या भरपूर म्हणजे रिकाम आहे. हां, मी रिपीट करणार नाही आहे. त्यामुळे सर्वांना एक विनंती आहे की सर्वांनी आपले जे कोणी सहकारी मित्र बाहेर असतील त्यांना बोलावून घ्यावं. सर्वात प्रथम माझी ओळख करून देतो. मी तात्यासाहेब माळी, अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी, पथक, दक्षिण मुंबई. यापूर्वी मी शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून धाराशिव जिल्ह्यामध्ये तुळजापूर येथे कार्यरत होतो. वेतन अधीक्षक हे काम वर्ग 2चं प्रमोशन झाल्यानंतर सर्वात प्रथम
आणि प्राधान्याने मी घेतलेलं आहे. फक्त यापूर्वी मी जवळपास 9 वर्ष शिक्षक म्हणून काम केलेलं आहे. त्यानंतर 16 वर्ष स्कूल इन्स्पेक्शन आणि म्हणजे आता आपले जे विषय आहेत सकाळपासून चालू असतो त्याच्यावरती काम केलं आहे. तर इथं आल्यावरती माझ्या लक्षात आलं ज्या ज्या काही बाबी आहेत त्या बाबींच्या अनुषंगाने आपल्याला काम करायचं आहे. शालार्थ ही वेबसाईट मी पहिल्यांदा इथे जॉईन झाल्यावरती पाहिली आणि शालार्थ वेबसाईटवरती आपल्या सर्वांना काम करायचं आहे म्हटल्यानंतर यातल्या टेक्निकल बाबी समजून घेण्यासाठी मी काम केलं आणि तेव्हा लक्षात आलं की हे काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. आपण थोडासा वेळ दिला तर प्रत्येक व्यक्तीला हे शालार्थाचं काम समजतं, जमतं, त्याच्यावरती प्रभुत्व देखील मिळवता येतं, एक्सपर्टाईज मिळवता येतं. तर आपल्या सर्वांच्या मार्गदर्शिका आदरणीय वीर मॅडम, माझे सर्व सहकारी सन्माननीय महाबली साहेब, सन्माननीय मंदारे सर, संगीता मॅडम आणि दक्षिण मुंबईतील सर्व शाळा अत्यंत उत्कृष्टपणे चालवणारे माझ्यासमोर बसलेले सर्व सन्माननीय प्राचार्य, सर्व मुख्याध्यापक बंधू आणि भगिनी. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या सर्वांच्या सहविचार सभेमध्ये माझं काय काम आहे, तर हे तुमच्या ॲज ए DDO म्हणजे काय, ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर. ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर म्हणजे काय, मराठीमध्ये त्याला आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणतात. तर आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून प्राचार्य, मुख्याध्यापक हे DDO 1 आहे, म्हणजे कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शाळेचे मुख्याध्यापक हे DDO 1 आहे. मी आहे DDO 2. DDO 3 आहे ट्रेजरी गॅडी. इन द सेन्स की तुम्ही बिल तयार करता, बनवता आणि बनवल्यानंतर तुम्ही माझ्याकडे पाठवता आणि माझ्याकडे पाठवल्यानंतर मी ते चेक करतो. चेक करून मी ट्रेजरीला फॉरवर्ड करतो, तुमच्या खात्यावरती पगार जमा होतो. आपल्या सर्वांना आश्वासन दिलं होतं मी की सर्वांचा पगार 1 तारखेला कळेल. या महिन्याचा पगार उशिरा झाला की लवकर झाला बघा. आता सगळे चेहरे असे असे वाटत आहे. तर माझं टार्गेट आहे एकाही महिन्याचा पगार 1 तारखेच्या नंतर होणार नाही. कारण ही गुणवत्ता, शालेय कामकाज हे जे काही आहे हे चालतं शिक्षकांच्या कामावरती. आणि तुम्हाला शिक्षक जर येऊन सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारत असतील तर माझा पगार कधी होणार, खरं आहे की नाही? हां, आपण सर्वजण जे आहोत हे स्टाफ एजन्सीमध्ये काम करतो. आता इथे मॅडम आहेत मॅनेजमेंटच्या, त्यांना माहिती आहे की स्टाफ एजन्सी, लाईन एजन्सी काय आहे. आणि स्टाफ एजन्सी म्हणजे जे की तुम्ही एक भाग आहात आणि त्याच्यामध्ये आम्ही एक काम करतो. स्टाफ एजन्सी म्हणजे प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या व्यक्तीला मदत करणारी एजन्सी. म्हणजे लाईन एजन्सी म्हणजे आता हा मिलिटरीकडून आलेला विषय आहे. थोडक्यात तुम्हाला सांगितलं की लाईन एजन्सी आपले शिक्षक आहेत, त्यांना मदत करणारी आपली सर्व यंत्रणा आहे, त्यामुळे आपण स्टाफ एजन्सी. तर DDO 1 ची रेस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? रोल, responsibilities of headmaster and
प्रिन्सिपल्स ॲज अ ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर. मग आता ही जी आपली यंत्रणा आहे, DDO1 तुम्ही आहात, तर तुम्ही स्वतः कधी शालार्थ पाहिले का? तुमची सर्वच्या सर्व मदार ही तुमच्या क्लर्कवरती आहे. मग काही उदाहरणांच्या सोबत मी जाणार आहे. लास्ट वीक मध्ये माझ्याकडे केस आली. त्या केसमध्ये असं होतं ते मुख्याध्यापक, ते प्राचार्य स्वतः शाळेचं शालार्थ हँडल करत नव्हते किंवा त्या शाळेचे क्लर्क देखील हँडल करत नव्हते. तर तिराहित व्यक्तीकडून ते शालार्थ वापरलं जात होतं आणि एका कर्मचाऱ्याची सर्व्हिस एंड केली आहे. सर्व्हिस एंड केली आहे आणि आता पोस्ट क्रिएशनचा इश्यू चालू होता. आमच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं की सर्व्हिस एंड लवकरात लवकर करा, पोस्ट मोकळ्या करा, लोकांना सर्व्हिस आपल्याला ॲड करायचं आहे, ॲडिशन करायचं आहे. आम्ही ती सर्व्हिस एंड अप्रूव्ह केली. 2 सर्व्हिस एंड अप्रूव्ह केल्या. दोन शाळांची केस आहेत अशा. आणि नाऊ दे आर आउट ऑफ शालार्थ. पगार वगैरे सर्व थांबलेलं आहे. एक लक्षात ठेवा, तुम्ही रेस्पॉन्सिबिलिटी डिलीट करू शकता. डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी म्हणजे काय? तर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला काम करण्याची जबाबदारी देऊ शकता, परंतु अंतिमतः जबाबदारी या शालार्थाच्या सर्व कामांना मुख्याध्यापक अथवा प्राचार्यच आहे. लक्षात ठेवा, काही कमी जास्त झालं तर त्याला सर्व स्वजबाबदार हे मुख्याध्यापक असतात. आणि हा मुख्याध्यापकाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित असणारे हा अतिशय संवेदनशील विषय असतो. त्यांचं पगार थांबतो, त्यांचं कुटुंब चालायचं थांबतं. त्यामुळे सर्वांनी याकडे पाहणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे काय केलं पाहिजे तर सुपरविजन ऑफ द क्लर्क. पाठीमागे या जरा. एम्प्लॉई एंट्री तुम्ही करता, सर्व्हिस एंड तुम्ही करता. म्हणजे काय, एखाद्या कर्मचाऱ्याला शालार्थ मिळाला तर ते शालार्थ मिळाल्यानंतर तुम्ही ड्राफ्ट म्हणून माझ्याकडे पाठवता, मी ते अप्रूव्ह करतो, तुम्ही त्याचा पगार चालू होतो. आणि जर त्याला सर्व्हिस सेंड करायचं असेल तुम्ही सर्व्हिस सेंड करता, तुम्ही त्याचं संपवता. त्या गोष्टी फक्त सेकंड अप्रुव्हल करायचं काम माझं आहे. जे तुम्ही पाठवता ते अप्रुव्हल मी करतो. आता या अनुषंगाने डिजिटायझेशन ऑफ सर्व्हिस रेकॉर्डचा आपला विषय होता. तर डिजिटायझेशन हा एक इश्यू होता. तर डिजिटायझेशन ऑफ सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये जवळपास आपलं 99% काम झालं. फक्त काही शाळांचे डिजिटायझेशनमध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे ते कर्मचारी जो आहे तो तुमच्या शाळा लेवललाच पडून आहे. आज शालार्थ सिस्टीम जेव्हा डाऊन आहे त्यामुळे तुम्हाला लाईव्ह मला ते दाखवता आलं नाही. तर काही मग दाखवलं असं एक कर्मचारी आहे तो कदाचित सर्व्हिस एंड करायचं राहिलं असेल, काय करायचं राहिलं असेल बघा, तो तुमच्या शाळा सिस्टीममध्ये अजून आहे, तर त्याचं करणं गरजेचं आहे. तर मेनली काय काम करतो आपण शालार्थमध्ये, एक बिलांची कामे आहेत आणि एक इतर काही काम. इतर काही काम आहेत, डिजिटायझेशन आहे, चेंज डिटेल ऑफ एम्प्लॉईज आहे आणि डाटा अपडेशन आहे. म्हणजे बघा, एम्प्लॉईचं काय करतो आपण, ॲडिशन करतो. डिजिटायझेशन आता ते संपलेलं आहे जवळपास, काही थोडक्या कर्मचाऱ्यांचं राहिलेलं आहे. आणि चेंज डिटेल्स म्हणजे कर्मचाऱ्याचं नाव असेल, पत्ता असेल, मोबाईल नंबर असेल आणि बाकी काही इतर बाबी असतील तर त्या, म्हणजे उदाहरणार्थ प्रमोशन एखाद्या कर्मचारी याला तुमच्याकडे त्याचं पोस्ट अप्रुव्हल असेल, त्याचं बेसिक अप्रुव्हल असेल, या सगळ्या गोष्टी आपण करतो. आणि डिपार्टमेंटने सांगितलेलं काही आता एक नवीन सध्या आलेलं आहे, EKYC
KYCचा एक इश्यू आहे. ते KYC आपल्याला करायचे या महिन्यामध्ये 15 तारखेच्या आत 100% कर्मचाऱ्यांची KYC झाली पाहिजे. जर KYC नाही झाली तर ऑगस्ट महिन्याचा पगार पेड इन सप्टेंबर जो आहे तो होणार नाही आहे. लिहून घ्या. नाही लक्षात आहे. KYC आपल्या सर्वांनी बँकेत जाऊन केलेली आहे एप्रिलमध्ये. त्याची तुम्ही आमच्याकडे कॉपीची झेरॉक्स दिलेली आहे, बरोबर आहे. आणि ती कॉपीची झेरॉक्स दिल्यानंतर शालांतमध्ये आपण काही बदल केलाय का, तर ती कॉपी अपलोड करायची आहे तुम्हाला शाला सिस्टीममध्ये. आणि ती अपलोड करून तिचं मॅन्युअल थोड्या वेळापूर्वी आपल्या ग्रुपमध्ये टाकलेलं आहे. सर्वांना पे युनिट यस मुंबई, यस फॉर साऊथ आहे ते, यस मुंबई या ग्रुपमध्ये ॲड केलेलं आहे. त्या ग्रुपमध्ये मेसेजेस ओनली ॲडमिन आहेत. काही वेळेला मी चुकून एखादा मेसेज असा टाकतो की तुम्ही वाचता का नाही पाहतो, जे ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक आहे का नाही पाहण्यासाठी वगैरे पण मी एखादा मेसेज टाकला होता, कोणी वाचत नाही. मला एखादी सांगितलं की असं सर हे मिस्टेक आहे, आम्ही रिप्लाय करू शकत नाही. यू कॅन रिप्लाय टू मी पर्सनली. मी प्रत्येकाचे पर्सनली मेसेजेस पाहतो. तर माझे सुद्धा जे काही तुम्हाला सामूहिकरित्या मेसेज पाठवले ते मेसेज डिटेलमध्ये वाचायचे, तुमच्या क्लर्कनी वाचायचे, तुम्ही वाचायचे आणि टाईमलाईन फॉलो करायची. तर अपडेटेड डेटा जर असेल तुमचा तर तुमचं ॲक्युरेट बिल तयार होणार आहे. कॉमन एरर काय होतात बघा, तुम्हाला सांगतो मी. बिल तयार करताना आणि पाठवताना हे पहा, एखादा कर्मचारी तुमच्याकडे रेग्युलरली येतोय, तो कर्मचारी तुमच्याकडे काम करतोय, तर त्याचं वेतन काढण्याची जबाबदारी ही DDOची आहे. 1 तर त्याची दररोजची प्रेझेंटी आणि कामाचं हे करायचं, त्याचं मॉनिटरिंग सुद्धा तुमच्याकडेच आहे. तर तुम्ही बिल तयार करायचं किंवा करायला लावायचं आपल्या क्लर्कला आणि बिल तुम्ही चेक करायचं. कधी चेक करता का बिल? कधी तुम्ही मला सांगा, कोणी मुख्याध्यापकाने बिल चेक केलंय? हात वर करा. सिंगल वन. अरे वा, खूप छान, काही करताय, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कारण का माहित आहे का, हे पहा, आता गेल्या महिन्यामध्ये इन्क्रिमेंटचं होतं, इन्क्रिमेंट चेक करायचे, इन्क्रिमेंट डिलीट करायचे सर्व कर्मचाऱ्यांना. पुन्हा प्रमोशन झालं, बेसिक चेंजेस होतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे चेंज रिपोर्ट दर महिन्याचा बघायचा. सर्व मुख्याध्यापकांनी चेंज रिपोर्ट बघायचा. चेंज रिपोर्ट बघितलं की तुम्हाला कळतं. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की आपण सर्वांचा पगार 1 तारखेला होण्यासाठी एकाच वेळेला बिलांचं कन्सॉलिडेशन करतो. परंतु काय होतंय, काही शाळा किंवा कॉलेजेस हे वेळेवर बिल फॉरवर्ड करत नाही. दर महिन्याला आम्ही आता पत्र काढतोय, रिटर्नमध्ये लेटर काढतोय तुम्हाला की त्याच्यामध्ये त्या महिन्याचा टाइम टेबल देतोय तुम्हाला आणि काही डॉक्युमेंट्स सबमिट करायचे तर ते देतोय की या महिन्याचं पेमेंट बिल तुम्ही कधी फॉरवर्ड करायचं आहे. तर ते टाइम टेबल फॉलो झालं पाहिजे. कारण का, जसं आपल्या लोकांना इलेक्शनच्या ड्युट्या आहेत, काही ट्रेझरीमधील बांधवांना देखील BLOच्या ड्युट्या आहेत. त्यामुळे काय होतंय, सेकंड वॉट आम्ही करू शकत नाही. आणि जरी आम्ही केला तुमच्या, कारण काही कारण असतं, तर ट्रेझरीमध्ये पास होत नाही. आता इथे आमचे काही बांधव आहेत मुख्याध्यापक उपस्थित, त्यांनी त्यांच्या आग्रह खात्याला आम्ही लास्ट मंथमध्ये सेकंड लॉट केला बिलांचा, पाठवला, तर त्यांनी जवळपास 20 दिवस त्याला काहीही केलं नाही. शेवटी मग ते पुन्हा बिल आम्ही वापस घेतलं. त्यांना सांगितलं की तुम्ही 2 महिन्याचं बिल. एक लक्षात घ्या, तुमचं डोक्याचं टेन्शन कमी करत असेल तर क्लर्कला सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात सांगायचं आहे, पगार वेळेवर झाला पाहिजे. 90% टेन्शन खतम. तर पगार वेळेवर होण्यासाठी आणि दुसरं आणखीन एक, आता बघा, तुम्ही काल मला आपले सन्माननीय पदाधिकारी महोदयांचा फोन आला. आपले काही कर्मचाऱ्यांना लोक मिसगाईड करतात.
तर ते कर्मचारी अन्य ठिकाणी जातात आणि त्यांच्याकडून पुन्हा आम्हाला फोन होतो. मला सांगितलं त्यांनी की तुम्ही या शिक्षकाचा पगार काढू नका म्हणून सांगितलं. असं मी कुणाचंही सांगत नाही. काम करणारा कर्मचारी तुमचा आहे, पगार काढायचं काम तुमचं आहे, पगार करायचं काम तुमचं आहे. माझ्याकडे पुन्हा आल्यानंतर मी ते बिल अप्रुव्हल करणार आहे. आणि डिजिटायझेशनमध्ये किंवा संचमान्यतेमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्याच्या अप्रुव्हल करायचं काम सर्वांनी आपले EO मॅडम आणि DYD साहेब करतात. तर याच्यामध्ये माझा काहीही रोल नाही. त्यामुळे तुम्ही समजून घेतलात आदेशाला अर्थ तर सगळ्यात सोपं होईल. पुढचं आहे सुपरविजन ऑफ क्लर्क्स. आता बघा काही ठिकाणी असं आहे की HM जे आहेत ना खूप पॉवरफुल आहेत, अभ्यासू आहे आणि ते सर्व पाहतात. पण मला वाटत नाही, मला एक 25% लोकांचेच हात वर आले की कुणी बिल पाहिलं का. 75% लोक आहेत की बिल पाहत नाही. क्लर्कने जे दिलं आहे त्याच्यावर खाली रँडमायझेशन करून तुम्ही चेक करा. रँडमली चेक करा की या शिक्षकाचा पगार झालाय का, त्याचं इन्क्रिमेंट होतं, त्याचं दिलंय का, किंवा तो या महिन्यामध्ये मेडिकल लीववरती आहे त्याचा पगार मागवलाय का. हे चेक करणं काम तुमचं आहे. जर तुम्ही नाही चेक केलं तर 100% तुम्हाला घाबरून राहावं लागणार. क्लर्कला घाबरता की नाही क्लर्कला? काही जण घाबरतात. आमच्याकडे काही एक मुख्याध्यापक होते, माझं पेन्शन कार्ड काय तर चुकवेल हो म्हणून मला घाबरावं लागतं काय असं म्हणायचे. तर हे लक्षात ठेवा, यू आर द बॉस ऑफ युअर इन्स्टिट्यूशन. यू शुड वर्क लाईक अ. समजून घ्या, काहीही अवघड नाही आहे. तर क्लर्कच्या कामांकडे रिव्ह्यू घ्या. काय झालं, काही क्लर्क इतकं सुंदर काम करतात, इतकं छान फॉलोअप घेतात, त्यांचं कुठलंही काहीही पेंडिंग नाही. परंतु जे दुसऱ्यावरती अवलंबून जातात ते क्लर्कला स्वतःलाच काही येत नाही, तेव्हा ते दुसऱ्या शाळेच्या क्लर्ककडे जातात. एक शाळेचं असं उदाहरण आहे, मी 10 वेळा सांगत होतो की तुमच्या शाळेची पगार तुम्ही बनवू शकत आहात, परंतु त्या शाळेच्या क्लर्कला पगार बनवता नाही आले, दुसऱ्यावरती अवलंबून असल्यामुळे त्या महिन्यामध्ये त्या शाळेचा पगार झाला नाही. मेडिकल इश्यू असतात लोकांचे, दररोजचे आपले घरांचे EMI असतात, कारचे EMI असतात. तर हे असं कधीही होऊ नये. माझ्या कार्यक्षेत्रातले 100% लोकांचा पगार 1 तारखेलाच झाला पाहिजे. तर माझ्या शाळेतील 100% लोकांचा पगार 1 तारखेलाच झाला पाहिजे, हे देखील जबाबदारी. तर त्या अकाउंटेबिलिटी आपली आहे, तर ते त्या पद्धतीने कामकाज करावं. तर पुढे बघा टाईप्स ऑफ बिल्स. आपण कोणकोणते बिल पाठवतो माझ्याकडे, तर रेग्युलर मंथली पेमेंट बिल. दुसरं आहे सप्लिमेंटरी बिल. मी तुम्हाला पाठवून देईन, फोटो काढू नका, सोपं आहे. 1 मिनिटात 1 सेकंदामध्ये तुम्हाला फॉरवर्ड करून देईन. तुम्ही इकडे लक्ष द्या, ऐका, समजून घ्या. ओके, तुम्ही समजलं तुम्हाला तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम कराल आणि तुमच्या कामाला गती येईल. आणि एक लक्षात ठेवा, हे सगळं इंटरकनेक्टेड आहे. आपल्याला PGI इंडिकेटर्समध्ये वरती यायचं आहे. मी त्याच्यावरती खूप काम केले, 16 वर्ष काम केले त्याच्यामध्येच. मला ते सगळं पाठ आहे. PGI इंडिकेटरमध्ये काम करायचं असेल तुम्हाला तर तुम्हाला शिक्षकांची साथ लागते, आणि शिक्षकांकडून चांगल्या पद्धतीने काम करून घ्यायचं असेल तर शिक्षक समाधानी लागतो. शिक्षक समाधानी कधी होतो, जेव्हा तुम्ही त्याला त्याचे सर्व देणी वेळेवर देतात. कुठलंही काम तुम्ही जर पेंडिंग ठेवलात तर ते तुमच्यावरती येतं. काय सांगताय, माझं थकीत बिल इतके दिवस राहिलंय, माझं बिल अजून पास झालं नाही, असं आहे तसं, अशा पद्धतीचं होतं. तर सप्लिमेंटरी बिल्स हा दुसरा मेजर इश्यू आहे. त्याचा पुढचा इश्यू आहे GPF अँड NPS विड्रॉल. GPF
जे आहे ते तुम्ही फायनल विड्रॉ करता, पार्शियल विड्रॉ करता. ओके, NPS पण जी फायनल आणि पार्शियल विड्रॉ करता. तर याच्यामध्ये आहे ना कुठेही GPF आणि NPS मध्ये अडचण नाही आहे. अडचण कुठे आहे तर थकीत बिलांमध्ये अडचण आहे, मेडिकल बिलांमध्ये अडचण आहे आणि लिव्ह एनकॅशमध्ये सुद्धा काही अडचण नाही आहे. तर दोन याच्यामध्ये सगळ्याला अडचण आहे. गेल्या वर्षी आपली टोटल जवळपास 1500च्या आसपास बिलं होती, मेडिकल बिलं थकीत बिलं. ब्रोकन आयडी 1500 होते, 1520च्या आसपास. 720 बिलं कालच्या मार्चमध्ये आपली पास झाली. तर 50 नाही, फक्त 50% टाळ्या वाजवू नका. 50% मला अजिबात अचिव्हमेंट मान्य नाही आहे. तर मला यावर्षी माझं टार्गेट आहे की 100% आपली बिलं पास. त्याच्यासाठी काय करायचं आहे ते मी सांगतो. आपसात बोलू नका प्लीज, खूप महत्त्वाचं बोलतोय मी. थकीत बिलांचं जे लेटर आम्ही पाठवलेलं आहे मॅडम, थकीत बिलांचं जे लेटर पाठवलेलं आहे ते लेटर व्यवस्थित वाचा. आपलं एक 5-6 बिलांच्या बाबतीमध्ये असा सिरियस प्रॉब्लेम झाला. बिल फक्त आणि फक्त 19,000 रुपयाचा. आता आपलं जे वाढलेलं आहे कितीचा, 79,000 एवढंच. त्याला काय केले, ड्यू ड्रॉ स्टेटमेंट ठेवलं. ते बिल डायरेक्टर लेवलला रिजेक्ट करावं. डायरेक्टर पण जायला किती त्रास होतो ते क्लर्कला विचारत होतो. काय ते कोणी क्लर्क येते त्यांनी सांगू शकते की डायरेक्टर लेवलपर्यंत बिल फॉरवर्ड करायला ते आम्हाला किती त्रास होतो. तर ते ड्यू ड्रॉ स्टेटमेंट नसल्यामुळं डायरेक्टर लेवलवरून बिल रिजेक्ट झालं. फॅक्टर किती आहे, 19,000 रुपये फक्त. आपली काय बाजू. तर मेडिकल सप्लिमेंटरी बिल म्हणजे थकीत बिलं जी वेगवेगळे प्रकार आहेत, ती सगळ्या प्रकारचे लेटर्स मी तुम्हाला दिलेले आहेत. ती लेटर्स तुम्ही प्रिंटआउट करा. काही जणांना मराठी जमत नसेल, ट्रान्सलेट करून घ्या आणि वाचा. कर्मचाऱ्यांना वाचायला लावा आणि बिनचूकपणे तुम्ही फॉरवर्ड करायला सुरू करा. माझ्या लेवलवरून एकही बिल रिजेक्ट होणार नाही, अचूक असतो. जर चूक असेल तर ते आता मला सांगा, ते बिल तिथपर्यंत गेलं. आम्ही पण सिरियसली 79,000 आहे म्हणून तेवढं जास्ती पाहिलं नसेल डिटेल. कारण आपल्याकडे 30 लाखाची बिलं आहेत, 28 लाखाची बिलं आहेत. अशी बिलं जी आहेत ती रिजेक्ट फार काळजीपूर्वक बघतात ना. तर आता 6 वर्षापूर्वीची सर्व बिलं ही अप्रुव्हलला मंत्रालयाकडे जाणार आहेत. त्याच्या पूर्वीची जी त्याच्या म्हणजे 1 ते 6 वर्षाच्या कालावधीतली जी बिलं आहेत त्याची डायरेक्टर लेवलवरती अप्रुव्ह होणार. तर ती बिलांचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत तुम्ही अटॅच करताना व्यवस्थित करा. 4 प्रति डॉक्युमेंटच्या आणि आमच्याकडे द्या. दुसरं एक आहे की मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल. तर लास्ट मार्चमध्ये आमच्याकडे खूपच स्टाफ कमी होता. जो आला होता तो एकच आमच्याकडे काढून आला होता, तोही टेक्निशियन थोडासा कमी होता. पण यावर्षी सप्लिमेंटरी बिल आणि मेडिकल बिल हे टॉप प्रायोरिटीचे माझे विषय राहणार आहेत. वेतन हा विषय नियमित आहे, त्याच्यामध्ये काहीही अडचण नाही आहे. लिव्ह एनकॅशमेंट आहे त्याच्यामध्ये तर काही अडचण नाही आहे. फक्त एक आहे, त्याची जी तुम्ही डॉक्युमेंट जे जोडता, डॉक्युमेंट जोडताना ते सगळे व्यवस्थित दिसायला हवं आहे. सर्व्हिस खूप व्यवस्थित दिसायला हवं आहे. कर्मचाऱ्यांचं सर्व डाटा आम्हाला दिसायला हवा आहे. आम्ही इथून पुढे ट्रेझरीला पाठवल्यानंतर तिथून ते रिजेक्ट व्हायला नको आहे. तर तिथे रिजेक्ट झालं तर आम्हाला काही करता येत नाही. तर थोडंसं सन्माननीय महागुले सर आणि मॅडमलाही विनंती करतो, मॅडम नाही आहेत पण माझी भावना आणि आपल्या सर्वांच्या भावना मॅडमपर्यंत पोहोचवतील की किमान आम्हाला एक तरी कर्मचारी अजून द्यावा, जेणेकरून आपली सर्वांची देणी आम्हाला वेळेत
पूर्ण करता येईल. तर रेग्युलर मंथली बिल हा विषय आहे. तुम्ही मांडलेला मुद्दा एकदम रास्त आहे, परंतु आमचीही स्थिती तुमच्यासारखीच आहे. डोंगराशेजारी पोळ्या बांधला अशी गत आहे. आपण असं करूया, आपण दोघंही जाऊया DYD ऑफिसला मागणी करूया आणि पाहूया, कारण मनुष्यबळाशिवाय काही काम होऊ शकत नाही. हेही तितकंच सत्य आहे. परंतु हे मनुष्यबळाचं किती दिवस सोडून घेणार आपण? आपल्याला काम तर करावंच लागणार आहे. त्या व्यक्तीकडून काम करून घेण्यात हेच खरं आपलं कसब असतं. धन्यवाद. मागून साहेब असं म्हणू नका. नाही, हे ओपन जाण्यासाठी बोलायच्या गोष्टी नसतात, म्हणून मला बोलावं लागलं, माहीत घ्यावा लागला. अदरवाईज आम्ही न मागता देणारे लोक आहोत, माहित आहे का? ऐका की मॅडम देतो म्हणले, तुम्ही असं म्हणू नका. तुम्ही असं म्हटल्यावरती पुन्हा का तुमच्या माहितीने सांगतो आता. एक मिनिट. सगळ्या सर्व शिक्षा अभियान कर्मचाऱ्यांना आज शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे. ते शासकीय सेवेतील आपले कर्मचारी झाले आहेत. त्यांचं सगळ्यांचं काळापासून आपण सहर्ष स्वागत करूया. त्या बिचाऱ्यांचं 23-24 वर्ष जे काही खस्ता खाल्ल्यात त्याचा आज कुठतरी फलश्रुती झालेली आहे. आणि त्यांना जे मानधनावरचं होतं ते मान आणि धन दोन्ही काढून आता ते वेतन आणि श्रेणीमध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे आता CRC हे आपले CRC न राहता आपल्या शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाचे आपण तुमची पूर्तता लवकरच होईल सर. ओके, थँक्यू. रेग्युलर मंथली बिल पेमेंट बिल, रेग्युलर मंथली पेमेंट बिल आहे. आता बघा, रेग्युलर मंथली पेमेंट बिलामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा इश्यू जो आता आमच्याकडे SIS पण कॉलेज आहे, आणखीन काही शाळा वगैरे आहे. तर पहा, तुमच्याकडे स्वाक्षरी अधिकार म्हणजे HMचा आणि किंवा प्रिन्सिपल यांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय मला बिल पास करता येत नाही. तर माझी विनंती आहे सर्व मुख्याध्यापक बांधवांना आणि इन्चार्ज बांधवांना, जर तुमचं स्वाक्षरीचा अधिकार लेटर संपत असेल तर किमान 2 महिने अगोदर तुमचा प्रस्ताव शिक्षण निरीक्षक कार्यालयामध्ये पाहिजे. आणि शिक्षण निरीक्षक कार्यालयामध्ये जर तुमचा प्रस्ताव जर वेळेवर आला तर त्याच्यावरती प्रोसेस करता येतं. आणि तात्पुरत्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराबाबत एक सांगू इच्छितो की मुंबईमध्ये एक चांगली पॉईंट आहे. 6 महिन्याचं दिलं जातं. बाकीच्या जिल्ह्यामध्ये 3 महिन्यापेक्षा जास्त दिलं जात नाही. ओके. तर त्या दृष्टीने तुम्ही नशीबवान आहात. सरांनी म्हणतायत 2 महिने, मी म्हणेन 3 महिने अगोदर द्या. कारण आमच्याकडचा जो कारकून क्लर्क, माहिती ना कारकूनची व्याख्या सांगू, तर ते त्यांचं फाईल मिसप्लेस राहणं. बघा, मी प्रत्येक ठिकाणी सांगितलं, संभाजीनगरपासून सांगतो की बाबा एक फाईल सबमिट करताना तुम्ही 4 फाईली करत जा. फाईल जर का सापडत नसेल, फाईलला काही पाय नाही आहेत, पंख नाही आहेत, पण फाईल सापडत नसते, तात्काळ एक आपल्या शबनम बॅगमध्ये अमोलपालेकरच्या घर टाकून आणायची, लगेच शेरी आवाज चल पुटअप कर. काय होतं की ह्याच्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो, तुमच्या कर्मचाऱ्यांचा अपव्यय होतो. ते होता कामा नये म्हणून मी तुम्हाला हे गोल्डन मीन सांगतोय. ठीक आहे. आणि स्वाक्षरीचे अधिकार तुम्ही लवकरात लवकर घ्या, जेणेकरून वेतनाचा कुणालाही प्रश्न भेडसावणार नाही. रेग्युलर मंथली बिल जे आहे ते स्वाक्षरी अधिकाराशिवाय मी पुढे फॉरवर्ड करू शकत नाही. तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय करायचं आहे, तर त्या एम्प्लॉईचा शालांचा डेटा तुम्ही व्यवस्थित चेक करायचा आहे. आणि एकदा बिल बनवल्यानंतर कुठलंही चेंज करायचं नाही. तुम्हाला माहिती आहे, येलो फॉर्म जनरेट होत असतो, ऐकलं असेल. येलो फॉर्ममुळे आपल्या इथं पगार 15 दिवस थांबला. काही कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतनामुळे पूर्ण अख्खा लॉट एक थांबला होता. कारण जर एकदा तुम्ही चेंजेस केले, काही बिल फॉरवर्ड केल्यानंतर अकाउंट डिटेल्स आपल्या वेळेवरती भरणे वगैरे, तर सगळं हे बिल फॉरवर्ड करण्याच्या पूर्वी करायचं आहे. तर व्हेरीफाय एम्प्लॉई डाटा, चेक पे, डिडक्शन अँड रिकव्हरीज, आणि पुन्हा सॅलरी बिल
जे आहे ते तुम्ही काय करा, टाईमलाईनच्या अगोदर माझ्याकडे करा. आमच्याकडे चेक करण्यासाठी टीम असते. एक लक्षात ठेवा, आपल्याकडे जरी स्टाफ कमी असला तरी तुम्ही सर्वजण इतक्या दीर्घदारपणाने काम करतात. ते समोर बसलेले माझे सर्व मुख्याध्यापक बांधव की त्यांच्या शाळेचा क्लर्क जो आहे किंवा एक सहकारी म्हणून आपल्या सर्वांच्या कामासाठी म्हणून तिथे स्टाफला आम्हाला उपस्थित मदतीला राहतो. विजय वाडेकर सर आहे, स्टेशन सावंत सर आहे, पुन्हा खूप जण. तर शाळांचे क्लर्क येतात. मला असं म्हणायचं 720 लोकांचे थकीत बिलं पास झाली की नाही, त्याच्यामध्ये माझा वाटा 0 आहे. या लोकांचा वाटा 100%. जोरदार काय जेवण सगळ्या मुंबईला थोडंसं हळू आवाजामध्ये बोलायची पद्धत आहे किंवा टाळ्या पण हळू असतात तिथे. एकदा जोरदार काय तर हा जो आपला स्टाफ आहे, हा स्टाफ आमच्या मदतीला येतो आणि त्यांच्या मदतीने आम्ही पे बिल चेक करतो. 2-3 दिवसाचा कॅम्प राहतो. ते चेक केल्यानंतर त्या ऑब्जेक्शन असतील काही त्रुटी असतील तर ते आम्ही मला सांगून मग पुन्हा बिल फॉरवर्ड करायला जातो. तर याच्यासाठी आम्ही 3 दिवस दिलेले असतात, मिनिमम 3 दिवस असतात. त्या 3 दिवसातच तुम्ही यायला पाहिजे. मोस्ट प्रोबेबली 15 तारखेनंतरचा जो आपला पहिला सोमवार येतो त्या आठवड्यामध्ये आपण हे करतो, तर पे बिलाचा कॅम्प करतो. तर पे बिलाचा कॅम्प करतो तिथे आम्हाला सहकार्य करा. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे, काही कर्मचाऱ्यांची NPS खाते अद्याप उघडलेली नाही. तर NPS डिडक्शन असल्याशिवाय पगार काढणार नाही, लक्षात ठेवा. NPS जर तो GPF संबंधित असेल तर त्याचं GPF अकाउंट काढा. NPS असेल तर NPS अकाउंट ते असणं गरजेचंच आहे. करेक्ट बिल, टाइमली सबमिशन, टाइमली सॅलरी. लक्षात ठेवा, तुम्ही जर व्यवस्थित बिल बनवणार, वेळेवरती सबमिट केला तर कुणीही तुम्हाला अडवू शकणार नाही. 1 तारखेला पगार होईल. ओके, ठीक आहे. आता सप्लिमेंटरी बिलामध्ये महत्त्वाचा इश्यू आहे. आपण काय केलेलं आहे, 2nd वीक अँड 3rd वीक मध्ये काय केलेलं आहे, तर दर बुधवार आणि गुरुवार, बरोबर ना वाईट सर? हां, तर दर बुधवार आणि गुरुवार म्हणजे महिन्यातला 2रा आणि 3रा आठवडा, याच्यामध्ये आम्ही काय करणार आहे, त्याच्यासाठी चेकिंगचं कॅम्प लावून ते बिलं कव्हर करणार. आम्हाला थकीत बिलासाठी वरून पण खूप प्रेशर आहे. तर तुम्ही काय करा, तुम्ही सर्व डॉक्युमेंट्स व्यवस्थितपणे लिहून थकीत बिलं फॉरवर्ड करायला सुरू करा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, बिल असतं तुमच्या लेवलवरती. तुम्ही येता माझ्याकडे, माझ्या बिलाचं काय झालं, बिल असतं EIच्या लेवलवरती, DYD लेवलवरती, डायरेक्टर लेवलवरती, मंत्रालयामध्ये, आणि तुम्ही येता माझ्याकडे मी काय करू, असं नाही. तर तुम्ही काय करायचं, स्टेटस घेऊन घ्या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की थकीत बिलासाठी जो शालार्थ 2.0 आहे, तो शालार्थ 2.0चा टॅब व्यवस्थित बघा. सर प्लीज, सर प्लीज. तर बघा, तर व्हेरिफिकेशन बिलाचं तुम्ही स्वतः करा, थकीत बिलांचं.